गूंज रहा धरती आकाश, जन जन को है ये विश्वास। गूंज रहा धरती आकाश, जन जन को है ये विश्वास। जग परिवर्तन लाएंगी, नूतन विश्व बनाएंगी। जग परिवर्तन लाएंगी, नूतन विश्व बनाएंगी। श्वेत वस्त्र धारणी ये ब्रह्मा कुमारियाँ, ये है शिव की शक्तियाँ, साक्षात देवियाँ। श्वेत वस्त्र धारणी ये ब्रह्मा कुमारियाँ, श्वेत वस्त्र धारणी ये ब्रह्मा कुमारियाँ। करेंगी जग नैया को अब यही मंझधार से। पार करेंगी जग नैया को अब यही मंझधार से। ले चलेंगे मंजिल तक पावनता की पतवार से। ममता की लोरी गाएंगी, शीतल आंचल में सुलाएंगी। ममता की लोरी गाएंगी, शीतल आंचल में सुलाएंगी। बाल ब्रह्मचारिणी ये ब्रह्मा कुमारियाँ, ये है शिव की शक्तियाँ, साक्षात देवियाँ। श्वेत वस्त्र धारणी ये ब्रह्मा कुमारियाँ, श्वेत वस्त्र धारणी ये ब्रह्मा कुमारियाँ। चल चल के अंधेरों में माया के जग का बुरा अंजाम हुआ। चल चल के अंधेरों में माया के जग का बुरा अंजाम हुआ। जल जल के विकारों की ज्वाला में इसका काम तमाम हुआ। वैकुंठ धरा पर लाएंगी, ये पावन विश्व बनाएंगी। वैकुंठ धरा पर लाएंगी, ये पावन विश्व बनाएंगी। बाल ब्रह्मचारिणी ये ब्रह्मा कुमारियाँ, ये है शिव की शक्तियाँ, साक्षात देवियाँ। श्वेत वस्त्र धारणी ये ब्रह्मा कुमारियाँ, श्वेत वस्त्र धारणी ये ब्रह्मा कुमारियाँ। प्रत्यक्ष करेंगी परमात्मा को इनकी त्याग तपस्या। प्रत्यक्ष करेंगी परमात्मा को इनकी त्याग तपस्या। पवित्रता के बल से हरेंगी जग के हर समस्या। अज्ञान के तम को मिटाएंगी, जग का भाग्य जगाएंगी। अज्ञान के तम को मिटाएंगी, जग का भाग्य जगाएंगी। मंगल कारिणी है ये ब्रह्मा कुमारियाँ, ये है शिव की शक्तियाँ, साक्षात देवियाँ। श्वेत वस्त्र धारणी ये ब्रह्मा कुमारियाँ, 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 श्वेत वस्त्र धारणी ये ब्रह्मा कुमारियाँ,
ఓం శాంతి. ఈరోజు మురళి 18/5/2022. मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी. योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकेंगे. మీరు సత్యమైన ఆశికులయ్యి మాషుక్ నా ఒకడిని తలంపు చేసినట్లయితే మీ ఆయుష్ పెరుగుతుంది. యోగం మరియు చదువుతోనే మీరు ఉన్నత పదవిని పొందుకోగలుగుతారు. ప్రశ్న, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तुम बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? భారతాన్ని స్వర్గంగా చేయడానికి తండ్రి పిల్లలు మన నుండి ఏ సహయోగాన్ని అడుగుతూ ఉన్నారు? ఉత్తర్, बच्चे मुझे पवित्रता की मदद चाहिए. प्रतिज्ञा करो, हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे. బిడ్డలారా, నాకు పవిత్రత యొక్క సహాయం కావాలి. ప్రమాణం చెయ్యండి, నేను కామ వికారాన్ని గెలిచి ఖచ్చితంగా పవిత్రమైతాను. सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो. मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं. हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे. हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे. कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे. బాబా అంటున్నారు, పొద్దునే లేచి మీరు మీతో మాట్లాడండి. మధురమైన తండ్రి, నేను నీకు ఖచ్చితంగా సహాయం చేస్తాను. పవిత్రమయ్యి భారతాన్ని ఖచ్చితంగా పవిత్రంగా చేస్తాను. నీ శిక్షణ మీద ఖచ్చితంగా నడుచుకుంటాను. ఏ ఒక్క పాప పని చెయ్యను. बाबा, आपकी कमाल है. स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे. आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं. బాబా ఇంకా చెప్తున్నారు, బాబా నీదే అద్భుతమైనది. స్వప్నంలో కూడా లేదు నాకు నేను విశ్వమాలిక్ అవుతాను అని. నువ్వు నన్ను ఎలాంటి వారి నుండి ఎలాంటి వారుగా చేస్తూ ఉన్నావు. బాబా ఈరోజు మనకు బాబాతో ఎలా మాట్లాడాలన్నది నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. గీత్ తుమ్హారే బులానే కో. ఓం శాంతి. लाडले बच्चे ये जानते हैं हम आत्माएं आशिक हैं उस एक माशुक बाप की. పిల్లలు ముద్దు పిల్లలు తెలుసుకున్నారు, ఆత్మలు మనం ఆశికు ఒక మాషుక్ తండ్రికి. बच्चे जानते हैं आशिक और माशुक का संबंध कितना तीखा होता है. పిల్లలకు తెలుసు ప్రియుడు ప్రియురాల యొక్క సంబంధం ఎంత తీక్షణమైనదిని. वो जिस्मानी आशिक जो होते हैं वो जिस्म पर आशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं. బాబా అంటారు, ఆ ఆశికులు శరీరం మీద ఆశిక్ అయ్యి ఉంటారు, అయితే వికారాని కోసరం కాదు. అంటే శరీరంని గుర్తు తెచ్చుకుంటారు, శరీరాన్ని చూస్తూ ఉంటారు, అయితేను వికారాని కోసరం వాళ్ళ ప్రేమ ఉండదు అంటున్నారు బాబా. बच्चे जानते हैं जब कोई की शादी होती है तो वह बल स्त्री पुरुष कहलाते हैं, परंतु वह भी आशिक माशुक हैं, एक दो को पतित बनाने वाले. బాబా అంటారు, పిల్లలకి ఇది కూడా తెలుసు, పెళ్ళి అవుతుంది, భలే వాళ్ళు స్త్రీ పురుష్ అని అంటారు, అయితే వాళ్ళు కూడా ఆशिक माशुक లెక్కే, ఒకరు ఇంకొకరిని పతితం చేసేవాళ్ళు. पहले से ही उनको पता है, जानते हैं विकारी बनेंगे. వాళ్ళకు మొదటనే తెలుసు వికారీలు అవుతాం పెళ్ళి అయితే అని. अभी तुम बच्चे आशिक बने हो एक माशुक के जो सभी आत्माओं का माशुक है. బాబా అంటున్నారు, అయితే ఇక్కడ పిల్లలు మీరు ప్రియురాలైనారు ఒక ప్రియుడికి. అంటే ఆత్మల అందరి యొక్క ప్రియుడు ఒకరే, వాళ్ళకు మీరు ఆशिक అయినారు అంటే ప్రియురాలైనారు అంటున్నారు బాబా. सभी उस एक के आशिक हैं, सब भक्त ఆशिక్ హే భగవాన్కే. అలాగే బాబా అంటారు భక్తులందరూ కూడా
ప్రియరాలే భగవంతుడు ప్రియుడంటే. పరంతు భక్తోं को भगवान का पता नहीं है. అయితే ఆ భక్తులకి తన ప్రియుడు అయిన భగవంతుడు ఎవరునే తెలియదు. భగవాన్ को न जानने कारण कुछ भी शक्ति आदि उनसे पा नहीं सकते. భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేని కారణం వల్ల అతని నుండి ఏ ఒక శక్తిని కూడా పొందుకోలేరు. साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ न कुछ अल्पकाल के लिए मिलता है. బాబా అంటారు సాధువులు కూడా పవిత్రంగా ఉంటారు, వాళ్ళకు ఏదో అల్పకాలికంగా కొద్దిగా దొరుకుతుంది. तुम तो याद करते हो एक माशूक को उससे बुद्धियोग लगाया जाता है. బాబా అంటున్నారు అయితే మీరు ఒక మాషుక్ని తలంపు చేస్తారు, అతనితో బుద్ధి యోగాన్ని జోడిస్తారు. जो बाप भी हैं शिक्षक भी हैं पतित पावन सर्वशक्तिमान है. ఆ మాషుకు తండ్రి కూడా అయినారు, శిక్షకుడు అయినారు, పతిత పావన్ సర్వశక్తివంతుడైనారు. ఉస్ బాప్ సే తుమ్ యోగ్ లగాకర్ శక్తి లేతే హో. అయితే మీరు ఆ మాషుక్తో సంబంధాన్ని జోడించి యోగాని జోడించి శక్తిని తీసుకుంటారు. तुम्हारा ज्ञान ही अलग है, శక్తి లేతే హో మాయా పర్ జీత్ పానే కే లియే. అయితే బాబా అంటారు మీ జ్ఞానమే అతీతమైనది శక్తిని తీసుకోవడానికి, మాయాని గెలిచడానికి. ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशुक है कितना मीठा है. जिन्होंने बाप को अपना बनाया वो जानते हैं कितना अच्छा माशुक है जिसको आधा काल के लिए सब याद करते हैं. బాబా అంటున్నారు అలా విశ్వమాలికగా తయారు చేసే మాషుకు ఎంత మధురమైన వాడు. ఏ తండ్రిని సొంతం చేసుకున్నారో వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు ఎంత మంచి ప్రియుడు. అర్ధగల్పం నుండి మనం తలంపు చేసుకుంటూ వచ్చినాం. వహ్ జిస్మానీ ఆషిక్ మాషుక్తో ఏక్ జన్మకే హోతే హై. బాబా అంటున్నారు బయట ప్రపంచంలో ఆషిక్ మాషుకులు ఒక జన్మానికి మాత్రమే వాళ్ళు ప్రియురాలుగా ఉంటారు. తుమ్నే తో ఆదా కల్ప యాద్ కియా. అయితే అర్ధకల్పంగా ఈ మాషుక్ని మనం తలంపు చేశాం. అభి తుమ్నే బాప్ కో జానా తో తుమ్కో బహుత్ శక్తి మిల్ రహీ హై. బాబా అంటారు మీరే ఆ తండ్రిని తెలుసుకున్నారు, మీకు చాలా శక్తి లభిస్తూ ఉంది. తుమ్ శ్రీమత్ పర్ చల్ స్వర్గ కా శ్రేష్ఠతే శ్రేష్ఠ మాలిక్ బన్తే హో. మీరు శ్రీమతం మీద నడుచుకుంటూ స్వర్గంలో శ్రేష్టాది శ్రేష్టమైన స్వర్గ మాలికగా అవుతూ ఉన్నారు. ఆషిక్ బంతి హే ఆత్మ కర్తవ్య ఆత్మ కర్తీ హే కర్మేంద్రియం సే. బాబా అంటారు ఆషిక్ అంటే ప్రియురాలయ్యేది ఆత్మ. ఇక్కడ ఆత్మీక సంబంధంతో ప్రియురాల గురించి బాబా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అలా కర్తవ్యం కూడా ఆత్మ చేస్తుంది తన కర్మేంద్రియాలతో. अभी तुम बच्चों को यह धून लगी हुई है कि बाप से वर्षा लेना है. विश्व की लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते थे वह बाप ने आकर अब कैंसिल किया है. బాబా అంటారు పిల్లలు మీకు ఒకే పట్టుదల తండ్రి దగ్గర నుండి ఆస్తిని తీసుకోవాలి. బాబా అంటారు విషం యొక్క ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అంటే వికారాన్ని ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికి హత్యాల అంటే బంధించుకుంటారు. స్త్రీ బాబా వచ్చి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తూ ఉన్నారు, అంటున్నారు ఈ అన్ని మాటల్ని వదిలి ఇప్పుడు నా ఒకరిని తలంపు చెయ్యి. जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद रहती है ना. उनमें बुरी भावना नहीं होती, विकार की बात नहीं. బాబా అంటున్నారు ఆ ఆషిక్ మాషుకులు కూడా తింటూ తాగుతూ తలంపు చేస్తారు కానీ వాళ్ళలో వికారం యొక్క భావన ఉండదు. ఇప్పుడు మీరు తలంపు చేస్తూ ఉన్నారు ఒకరిని. యాద్ కే పురుషాత్ అనుసార్ తుమ్ అప్ని ఆయు బడా సక్తే హో. సాజన్ సర్జని మాట కాక బాబా ఇంకొక విషయం చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు ఎంత తలంపు చేస్తారో అంత ఆయుష్ పెంచుకోవచ్చు. బాబా అంటున్నారు कोई ब्राह्मण कहते कि तुम्हारे आयु 50 वर्ष के, बाप कहते तुम अभी योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो.
जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। फिर भविष्य జన్మ జన్మాంతర బడి ఆయు వాళ్ళే ही बन जाएंगे। యోగ బలంతో ఆయుష్ను పెంచుకుంటే ఇంకా భవిష్యంలో కూడా జన్మ జన్మాంతరాల మీరు అంటే పెద్ద ఆయుష్ ఉండేవాళ్ళక, చాలా రోజులు బతికే వాళ్ళక, అంటే సత్యుత్రేతాయుహంలో అవుతాం కదా, దాన్ని బాబా చెప్తూ ఉన్నారు। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी, फिर पद भी कम हो पड़ता, बल सुखी तो सब बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई से फ़र्क सारा पद का रहता है ना। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद। బాబా అంటున్నారు, భలే మీరు యోగం చెయ్యలేదు అంటే శిక్షలు పడతాయి, పదవి తగ్గిపోతుంది, సుఖీగా ఉంటారు, అయితేను కూడా యోగ బలం మరియు చదువుతో తేడా పదవిలో ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఎంత పురుషార్థమో అంత ఉన్నత పదవి, ధనం నంబర్ వార్ అయిపోతుంది। एक जैसे सब धनी हो ना सके तो बाप समझाते बच्चे जितना हो सके मेरी मत पर चलो। అందుకే బాబా అంటున్నారు, ఎంత సాధ్యమో బిడ్డ నేను చెప్పే దారిలో నడుచుకో। आधा कल्प तुम आसुरी मत पर चलते हो जिससे तुम्हारी आयु कमती होती गई, बल्कि कितना भी बड़ा आदमी हो। బాబా అంటారు, ఎంత పెద్ద విఐపి కానీలే, ఆసురి మతాంధ్రంలో నడుచుకొని ఆయుష్ తగ్గుతూ వచ్చినాయి। ఈరోజు జన్మం తీసుకున్నారా, రేపు చనిపోయినారు। దాన్ పుణ్య కర్నీ సే బడే ఘర్ మే జన్మ మిల్తా హే నా। అయితే దాన పుణ్యం చేసుకొని పెద్ద పెద్ద ఇంట్లో జన్మం తీసుకుంటారు కదా, సాహుకారు ఇంట్లో। अब आप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे जोली भर रहे हैं, तुम कितने साहूकार बनते हो। బాబా అవినాశి జ్ఞాన రత్నాలని దానం ఇచ్చి మనకి మన జోలిని నింపుతూ ఉంటే మనం ఎంత సాహుకారులు అయిపోతాం। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा कहो बाप से मिल रहा है। ఇది అవినాశి జ్ఞాన రత్నాల దానం అన్నా అనండి, ఆస్తి అన్నా అనండి, తండ్రి నుండి లభిస్తున్నది। तुम बाप से वर्षा लेते हो तो तुमको फिर औरों को रास्ता बताना। भगवान के हम बच्चे हैं तो ज़रूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए। भारत में गाया जाता गाडस लक्ष्मी गाड नारायण। బాబా అంటున్నారు, భగవంతుడికి బిడ్డలైన మనము ఖచ్చితంగా భగవాన్ భగవతి పదవి దొరకాలి మనకు। భారతంలోనే కదా గాయనమైంది, గాడస్ లక్ష్మి गाड नारायण। नई दुनिया में गाड गाडस ही राज्य करते क्योंकि गाड द्वारा पद मिला हुआ है। బాబా అంటున్నారు, భగవంతుడి ద్వారా లభించిన పదవి కాబట్టి వాళ్ళకు పేరు కూడా గాడ్ గాడస్ ఉంది, లక్ష్మీనారాయణకి। బాబా అంటారు, మళ్ళీ యథారాజా తథా ప్రజ అంటే గాడ్ గాడస్ అని అందరినీ అనాలి, అందుకే దేవీ దేవత అని అంటూ ఉన్నాం సత్యహోములందరినీ అంటున్నారు బాబా। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। परम पिता परमात्मा की श्रीमत द्वारा हम राजयोग सीखते फिर राज्य भाग्य पाएंगे। परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो जरूर नरक में आवे, तब तो नरक को स्वर्ग बनावे। బాబా స్వర్గ స్థాపన చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఖచ్చితంగా నరకంలో వస్తేనే చేసేదానికి కదా। जो कल पहले बने होंगे वही बनेंगे, దాంట్లో కూడా కల్ప ముందు అయిన వాళ్ళే అవుతారు। सब एक रस तो नहीं होते, నంబర్ వార్ పురుషార్థ్ करते, పురుషార్థంలో అందరూ ఒకే రకంగా చెయ్యరు, దాంట్లో కూడా నంబర్ వార్ ఉంటారు। आजकल तो बच्चे हिम्मत कर पान का बीड़ा उठाते, बाबा फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती, हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते। अच्छा ये तो ठीक है, परंतु फिर ज्ञान की ताकत चाहिए, धारणा चाहिए। బాబా ఓ విషయం అంటున్నారు, బిడ్డలు బాబా దగ్గర వచ్చి చెప్తూ ఉన్నారు, బాబా ఆ బిడ్డకి చాలా దెబ్బలు పడుతూ ఉన్నాయి ఇంట్లో, కాబట్టి మేము ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకొని యుగలవుతాము అని। ఇదేమో బాగానే ఉంది, అయితే యోగ బలము ధారణ, జ్ఞానం యొక్క బలము ధారణ కావాలి అంటున్నారు బాబా। जितना वारिस और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बहुत विलायत में भी रहते हैं, कंपेनियन हो रहते, पवित्र रहते, फिर सब मिल्कियत स्त्री को दे देते, वह तो चैरिटी में दे देते। अभी तुम बच्चों को परमात्मा माशुक मिला है जो तुमको विश्व का मालिक बनाते, तो उनकी कितनी याद रखनी चाहिए। బాబా ఉదాహరణం చెప్తున్నారు,
విదేశంలో కూడా కొందరు అట్లా కంపానియన్ కోసం పెళ్లి చేసుకుంటారు. మళ్ళీ చనిపోయేటప్పుడు ఆస్తిని వాళ్ళ పేరు ఇట్లా రాసి ఇచ్చిపోతారు, లేదా ఎక్కడైనా చారిటీకి ఇస్తారు. మరి బాబా అంటున్నారు, ఒక మాషకు దొరికినాడు, అతను మనల్ని విశ్వమాలిక్ చేస్తూ ఉన్నారంటే ఇంకా ఎంత అతన్ని తలంపు చేయాలి. ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए. तुम ही बाप को जानते हो और कोई भी साधु संत आदि बाप को नहीं जानते. यहाँ बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं. బాబా అంటున్నారు, బాబా ఇక్కడ పిల్లల యొక్క సమ్ముఖంలో కూర్చున్నారు. సాధు సంతువులకి తండ్రి గురించి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకు బాబా దగ్గర నుండి ఆస్తి లభించదు. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఆత్మ సో పరమాత్మ అథవా బ్రహ్మ హి పరమాత్మ, అంటే ఆత్మనే పరమాత్మ, బ్రహ్మతత్వమే పరమాత్మ అని అనేస్తారు. బాబా అంటున్నారు, అనేక మతాంతర్ హే, యహా తుమ్ సబ్కి ఏక్ అద్వైత మత్ హే. బాబా అంటారు, ఎన్నో మతాంతరాలు ప్రపంచంలో, అయితే మీదంతా ఒకటే మతాంతరం. मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है बाप द्वारा. बरोबर मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती. मूत पलिती मनुष्यों को आकर पवित्र बनाते. బాబా అంటున్నారు, మురికి బట్టలు లాంటి మనుషులని తండ్రి వచ్చి పవిత్రంగా చేస్తూ ఉన్నారు. మహిమాతో ఏకీ హేనా. బాకీ శాస్త్రతో బహుత్ సున్తే పడితే ఆయే పరంతు ఉన్సే కోయి ఫల్ నహీ మిల్తా. బాబా అంటున్నారు, శాస్త్రాలు ఏమో చాలా చదువుకుంటూ వచ్చినారు కానీ వింటూ, అయితే దానివల్ల లాభం ఏమీ లభించలేదు. అభి బాప్ ఆయే హే తో ఉన్కా సచ్చా ఆషిక్ బననా చాహియే. ఇప్పుడు తండ్రి వచ్చినారంటే సత్యమైన ఆషిక్ అవ్వాలి అతనికి. అంటే అర్థమేమి? బాబా అంటారు, బుద్ధి యోగం ఎక్కడ కూడా తిరగరాదు. गृहस्थ व्यवहार में बल रहो परंतु कमल फूल समान. भक्ति मार्ग में तो कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पकड़ते आए हैं, परंतु ये कोई भगवान तो नहीं है. బాబా అంటారు, భక్తి మార్గంలో ఆంజనేయుడిని, గణేశాన్ని పట్టుకొని వచ్చినారు. అయితే వాళ్ళు భగవంతుడు కాదు కదా. బల్ శివ బాబా కా నామ్ భీ యాద్ హే పరంతు సమస్తే నహీ. అయితే భక్తిలో కూడా శివుడు పేరు ఉంటుంది, గుర్తు చేసుకుంటారు. అయితే ఎవరుని తెలియదు. ఏం చేసినారు? పరమాత్మకో పిత్తర్ టిక్కర్ మే డాల్ దియా హే. రాలు రెప్పలో భగవంతుని వేసినారు. సూత్ హీ సారా ముంజా హువా సివాయే బాప్కి కోయి ఉన్కో సుల్జా నా సకే. బాబా చెప్తారు, అంతా తిక్కుమక్క పట్టిపోయి ఉన్నారు. తండ్రి వస్తేనే వాళ్ళని సరిచేస్తానికి. భగవాన్ కిస్కో బి మిల్తాని. అయితే తండ్రి చెప్తూ, భగవంతుడు ఎవరికి దొరకరు. స్వయం భగవాన్ कहते हैं जब భక్తి పూరి హో తబ్ మే ఆవు. స్వయం భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నారు, భక్తి పూర్తి అయితే కదా నేను వచ్చేది. आधा कल भक्ति मार्ग चलता दिन और रात. शुरू में पहले जब प्रवेशता हुई तो दीवारों पर ऐसे चक्र निकालते रहते थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, समझ में कुछ नहीं आता था. బాబా అంటారు, తన అనుభవం చెప్తున్నారు బ్రహ్మబాబా. గోడలో చక్రాలు వేస్తూ ఉండ్రి ఆత్మ. అంటే అప్పుడు శివబాబా ప్రవేశం అయినప్పుడు అనమాట. చిన్నపిల్లలు చేసినట్టుగా ఏమీ అర్థమవుతూ ఉండలేదు. హమ్ తుమ్ సబ్ బేబీస్ తే. బాబా అంటారు, మీరు నేను అందరూ చిన్న పిల్లల్లాగా, బేబీస్ లాగా ఉంటుంది. ఫిర్ ధీరే ధీరే బుద్ధి మే ఆతా గయా. మళ్ళీ కొద్దిగా నిదానంగా బుద్ధిలో జ్ఞానం వస్తూ ఉన్నది. అభి తుమ్ పడుకర్ హోషియార్ హుయే హో తో బిల్కుల్ సహజ్ రీతి సమజా సక్తే. అయితే ఇప్పుడు బాగా మీరు చదువుకొని తెలివైన వాళ్ళు అయినారు, మీరు ఇతరులకి సహజంగా నేర్పించగలుగుతారు. ఐసే నహీ సమజ్నా, ఏ బహుత్ పురానే బచ్చే హై ఇస్లియే హమ్సే హోషియార్ హై, హమ్ తో ఇతనా పढ़ नहीं सकेंगे. బాబా అంటారు, ఎవరన్నా కొత్తగా వస్తే వాళ్ళు పాత వాళ్ళని చూసి నాకన్నా వీళ్ళు పాత వాళ్ళు, వీళ్ళు చాలా తెలివిగా చెప్పగలుగుతారు, మేము ఇంత చదువుకోలేము అని అనుకోవద్దు. బాబా कहते పిచాడి మే ఆనే వాలే బహుత్ ఆగే జా సక్తే. లేటుగా వచ్చేవాళ్ళు ఫాస్ట్గా ముందర పోవచ్చు అంటున్నారు బాబా. దేరీ సే ఆనే వాలే और ही दिन रात योग में मस्त हो लग पड़ेंगे. ఇంకా లేటుగా వచ్చేవాళ్ళు రాత్రి పగలుగా యోగంలో ఉండిపోతారు అంటున్నారు బాబా. दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती रहती हैं. परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए. सतयुग में था, अभी नहीं है, तब तो बाप फिर देने आए हैं.
రోజుటికి రోజు పాయింట్స్ మంచిగా దొరుకుతుంది అంటున్నారు బాబా. कितना उपाय किया जाते बच्चों को कुछ समझ में आ जाए और योग में लग जाए. బాబా అంటున్నారు ఎన్ని ఉపాయాలు చేయాల్సింది పడుతూ ఉంది, పిల్లలకి కొంచెమైనా అర్థమయ్యి యోగం చేయాలని. కోయి కహతే హమ్కో పురుషత్ నహీ, అయితే కొందరు చెప్పేస్తారు మాకు టైం లేదు అని. ఇస్ యాద్ సే హీ తుమ్ సదైవ్ కే లియే నిరోగి బనేంగే. అయితే బాబా అంటున్నారు ఈ తలంపుతోనే మీరు సదా నిరోగిలుగా కాగలుగుతారు. तो उस धंधे में लग जाना चाहिए ना. इसमें స్థూల్ कुछ भी करने का नहीं. ఇక్కడ స్థూలంగా మీరు చేసేది ఏం లేదు, ఈ పని చేస్తూ ఉండండి, యోగం చేస్తూ ఉండండి. లౌకిక్ బాప్ కి యాద్ రహ సక్తి పారలౌకిక్ బాప్ కో క్యూం భూల్ జాతే హో. లౌకిక నాన్నని గుర్తు చేసుకుంటావు, పారలౌకిక నాన్నని ఎందుకు మర్చిపోతావు. బాప్ कहते हैं तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था ना, तुम विश्व के मालिक थे ना, क्या ये भूल गए हो. బాబా మనకి ఎంత బాగా స్మృతిస్తున్నారు. భారతవాసులు మీరు 5000 సంవత్సరాలకు ముందు ఆస్తి ఇచ్చింటి కదా, విశ్వ మాలిక్ చేసినాను కదా, ఏం మర్చిపోయారా. तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने, और फिर ब्राह्मण वंशी बनाने आया हूँ. ब्राह्मण बनेंगे तब तो यज्ञ की सम्मान कर सकेंगे. బాబా అంటారు మీరే సూర్యవంశీలుగా ఉంట్రి, చంద్రవంశీలు అయినారు, వైశ్యవంశీలు అయినారు. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని బ్రాహ్మణ వంశీలు చేయడానికి వచ్చినాను. బ్రాహ్మణులు అయితే కదా యజ్ఞాన్ని సంభాలన చేయవచ్చు. బ్రాహ్మణ్ కభీ వికారి నహీ బన్ సక్తే. బాబా చెప్తారు బ్రాహ్మణుడు ఎప్పుడు కూడా వికారి కాలేడు. అంతు తక్ తో పవిత్ర రహనా హీ హై, తబ్ నई दुनिया के मालिक बन सकेंगे. कितनी भारी प्राप्ति है. లాస్ట్ వరకు పవిత్రంగా ఉంటేనే కొత్త ప్రపంచంలో మాలిక్ అవుతారు. బాబా అంటారు ఎంత పెద్ద ప్రాప్తి. तुम बाप को याद नहीं करते हो, बच्चा बनकर और बाप को याद ना करे, ऐसा तो कभी होता नहीं. बाप को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा. బాబా అంటున్నారు మీరు బాబాని తలంపు చెయ్యకపోతే ఆస్తి ఎట్లా లభిస్తుంది. बल तुमको मिला है. बाबा अंటున్నారు पवित्रता ये तो आमदनी है ना, साधु संतों के पास तो प्राप्ति कुछ नहीं, सिर्फ पवित्रता का बल है, ईश्वरीय बल नहीं है. బాబా అంటున్నారు భలే సాధు సంతువుల దగ్గర పవిత్రత యొక్క బలం ఉండవచ్చు, అయితే వాళ్ళు స్వర్గానికి మాలిక్ కారు కదా, బలం మీకు కదా దొరుకుతూ ఉంది. ఈశ్వరీయ బలం వాళ్ళ దగ్గర లేదు అంటున్నారు బాబా. ఈశ్వర్ని తెలుసుకోకపోతే బలం ఎక్కడి నుండి దొరుకుతుంది. బలం మనకు దొరుకుతూ ఉంది. బాప్ ఖుద్ कहते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रख सकते हो. क्रोध है सेकंड नंबर भूत. బాబా అంటున్నారు స్వర్గ మాలిక్ చేస్తానికి నేను వచ్చింటే మీరు కొద్ది సమయానికి పవిత్రంగా ఉండలేరా. క్రోధం సెకండ్ నంబర్ భూతం. బడేతే బడా భూత కామ్కా, అయితేను పెద్ద భూతం కామ వికారం. సత్యుమే భారత్ వైశ్లస్తా కితనీ సుఖీతా వినా విషయస్ బనా హే తో అబ్ భారత్ కా క్యా హాల్ హో గయా. బాబా అంటున్నారు సత్యుగంలో భారతం నిర్వికారిగా ఉన్నప్పుడు సుఖీగా ఉండింది. ఎప్పుడు వికారిలైనారో భారతం యొక్క పరిస్థితి ఏమైపోయింది చూడండి. బాప్ ఫిర్ భారత్ కో వైస్లస్ బనానే ఆయే హై, ఐసే బాప్ కో యాద్ కర్నా తుమ్ భూల్ జాతే హో. మరి ఆ భారతాన్ని మళ్ళీ నిర్వికారిగా చేస్తానికి బాబా వచ్చింటే అలాంటి తండ్రిని తలంపు చేయడం నువ్వు మర్చిపోతావా అని అడుగుతున్నారు బాబా. మనం ఏం చెప్తాం, మాయా ఫట్ సే వికర్మ కరా దేతి బడీ బారీ మంజిల్ హై. మాయా టక్కుని మన చేత వికర్మం చేయిచేస్తుంది అంటే బాబా చెప్తారు చాలా గొప్ప లక్ష్యం ఉంది. తుమ్ ఐసే బాకీ శ్రీమత్ పర్ నహీ చల్తే హో. ఇలాంటి తండ్రి ఇచ్చే శ్రీమతం మీద నడుచుకోవా, ఇంత భారీ ప్రాప్తి ఉంటే. ఐసే బాప్ సే ప్యార్ నహీ హై, అలాంటి తండ్రితో నీకు ప్రీతి లేదా. कहते हैं భూల్ జాతే हैं. అట్లా అంటే బాబా పిల్లలు ఏమంటారంట, బాబా మర్చిపోతున్నాం. अच्छा एक घड़ी आधी घड़ी कम से कम इतनी तो कोशिश करो जो अंत में बाप की याद रहे. ये अंतकाल है ना,
బాబా గంట అర్ధ గడిన తలంపు చెయ్యి. లాస్ట్ సమయంలో బాబా తలంపు ఉండాలి కదా. అంతకాల్ జో నారాయణ సిమరే మే నారాయణ బన్తా హూ, తుమ్ భీ బన్తే హో నా. బాబా అంటారు, బ్రహ్మ బాబా అంతకాలంలో నారాయణ్ని స్మరణ చేస్తే నారాయణ అవుతాను నేను, మీరు కూడా అవుతారు కదా. బాబ్ कहते పూరే ఆషిక్ బి బనోనా. బాబా అంటున్నారు పూర్తిగా ఆషిక్కా. బాబ్తో దాతా హే, బాబా ఏమో దాతా ఇస్తాడు. బాబ్కో అప్నా బనాయేంగే తో బాప్ రాయతో మత్ దేంగే. బాబా అంటున్నారు నువ్వు తండ్రిని నీ వారుక చేసుకుంటే అతను మతాంతరం ఇస్తారు. సౌతేలీకోతో మత్ नहीं देंगे, సౌతలి పిల్లకు మతాంతరం ఇవ్వరు. బాప్తో దాతా హే, తుమ్సే కుచ్ లేతే హే క్యా, తుమ్ జో కుచ్ భీ కర్తే హో అప్నే లియే. తండ్రి దాత అయినాడు, నీ దగ్గర ఏమన్నా తీసుకుంటారేమి, నువ్వు చేసేదేన్ని నీకోసరమే అంటారు బాబా. मैं तो विश्व का मालिक भी नहीं बनता हूँ, ऐसे कभी नहीं समझना कि हम शिव बाबा को दान देते नहीं. शिव बाबा से वर्षा लेते, मरने समय दान कराते हैं ना, करनी गोर को सब देते. तुम्हारे पास है ही क्या, टिक्कर टोबर दान करते हो परमात्मा को. బాబా అంటున్నారు విశ్వమాలికు నేను కాను. ఎప్పుడు ఇలా అనుకోవద్దు, నేను శివబాబాకు దానం ఇచ్చినాను అని. శివబాబా ఆస్తి ఇస్తూ ఉన్నారు. చనిపోయే సమయంలో దానం చేపిస్తారు కదా, కర్ణిగోరుకు అన్నీ ఇచ్చేస్తారు శ్మశాన వాటికలో. నీ దగ్గర ఉండేదే ఏమి ఉంది. బాబా అంటున్నారు రాళ్ళు రెప్పలే కదా ఉంది, అదే పరమాత్మకి ఇస్తావు. తుమారా ఏ సబ్ ఖతం హో జానా హే, మరణే సే డర్తే తో నహీ హో నా. బాబా అడుగుతున్నారు చనిపోయేదానికి ఆడ భయపడలేదు కదా. బాబా कहते ఇస్ చీచీ దునియా సే మరనా అచ్చా హే. బాబా ఏమంటున్నారు ఈ చీచీ ప్రపంచంలో చనిపోయేది మంచిదే. 5000 वर्ष पहले भी मच्छरों सदृश सबको ले गए थे. బాబా మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు 5000 సంవత్సరాలకి ముందు కూడా దోమల గుంపులాగా అందరినీ తీసుకువెళ్ళి ఉంటి. మే తుమ్హారా కాలం కా కాల్ బాప్ బీ హూ. బాబా అంటున్నారు నేను కాలడుకంతా కాలడు నీకు తండ్రిగా కూడా అయినాను. తుమ్కో ఆదా కల్ప్ కే లియే కాల్ కే పంజే సే చుడాతా హూ. అర్ధగల్పాని కోసరం బాబా అంటున్నారు నేను నిన్ని కాలడి యొక్క పంజరం నుండి విడిపిస్తాను. వహాతో ఆత్మ స్వతంత్ర రహతి. సత్యుగంలో ఆత్మ స్వతంత్రంగా ఉంటుంది. జబ్ శరీర్ పురానా హో తబ్ చోడుకర్ నయా లే లేతీ హై. బాబా అంటున్నారు ఎప్పుడు శరీరం పాతగా అవుతుందో అప్పుడు వదిలేసి కొత్తగా తీసుకుంటుంది. अभी भी समझते हैं बाबा पास जाना है तो सवेरे उठकर बाबा से बातें करो. బాబా దగ్గర వెళ్ళాలంటే పొద్దున లేచి బాబాని తలంపు చేయి. बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे. हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे. बाबा आपकी कमाल है, आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे. कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे. काम के भूत को पहले लात मारेंगे. పవిత్రతకి ప్రతిజ్ఞ కరో. బాబా అంటున్నారు బాబా స్వప్నంలో కూడా అనుకోలేదు నేను స్వర్గమాలిక్ చేస్తావుని. అంత అంధకారంలో ఉంటి నీదే అద్భుతం అన్నీ. నీ శిక్షణ మీద ఖచ్చితంగా నడుచుకుంటాను, ఏ పాపం చెయ్యను, కామభూతాన్ని కొట్టి చంపేస్తాను. పవిత్రత యొక్క ప్రమాణం చెయ్యి అంటారు బాబా. బాబా మీటే బాబా పవిత్రత యొక్క ప్రమాణం ఎలా చేయాలని నేర్పిస్తారు బాబా. తండ్రి, మధురమైన తండ్రి, నేను నీ సహయోగానికి హాజరయ్యి ఉన్నాను. ఇలా మాట్లాడాలి. జైసే బాబా పురుషార్థ్ కర్తే బచ్చోం కో సునాతే. బ్రహ్మబాబా తను ఎట్లా పురుషార్థం చేస్తున్నారో అలా మనకు వినిపిస్తున్నారు. बाबा हम अशरीर आए थे, अब याद पड़ा इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है. शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे होना तो होगा ना, ब्रह्मा को भी होना होगा ना. ఇంత పెద్ద ఎంతమంది పిల్లలు శివబాబాకి చింత ఉంటుంది కదా, బ్రహ్మ కూడా ఉంటుంది. కితనే డేర్ బచ్చే కితనీ సంభాల్ హోతీ హై. బచ్చే బిల్కుల్ ఆరామ్ సే రహే. పిల్లలు బాగా ఆరాంగా ఉండాలని ఎంత సంభాలన చేస్తారు బాబా. यहाँ तुम ईश्वरीय घर में हो ना, कोई संग दोष नहीं, बाप सम्मुख बैठा है.
ఇక్కడైతే మధుబన్లో ఈశ్వరుడికి సమ్ముఖంలో ఉంటాం, ఈశ్వరుడి ఇంట్లో ఉంటాం, సంఘదోషం ఉండదు. తుమ్ హీ సే కావు బయటూ తుమ్ జాన్తే హో శివ బాబా ఇస్మే ఆకర్ బచ్చా బచ్చా కహతే. బాబా అంటున్నారు, మీరు తెలుసుకున్నారు కదా తనలో వచ్చి బిడ్డ బిడ్డ అంటుండేది. कहते हैं मेरे लाडले बच्चे प्रतिज्ञा करो कि विकार में कभी भी नहीं जाएंगे. బాబా అంటున్నారు, నా ముద్దు బిడ్డలారా ప్రమాణం చేయండి వికారంలో ఎప్పుడు కూడా పోనుని. పవిత్రతాకి ముజే మదద్ కరో భారత్ కో పవిత్ర బనాయేంగే. హిమ్మతే బచ్చే మదదే బాబ్ యాద్ నహీ ఆతా హై. బాబా అంటున్నారు, ధైర్యము బిడ్డలిది, సహాయం తండ్రిది. గుర్తుకు రాలేదా? కల్ప కల్ప హమ్ యహీ దందా కర్తే భారత్ కో స్వర్గ బనాతే. కల్పకల్పం భారతాన్ని స్వర్గం చేసే పని చేస్తాం. जो मेहनत करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे. కాంగ్రెస్ ने బాపు को कितनी मदद की. ఉదాహరణ చెప్తున్నారు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మహాత్మా గాంధీకి ఎంత సహాయం చేశారు. अब देखो राज्य मिला परंतु రామ్ राज्य तो बना नहीं. రాజ్యమేమో దొరికింది మనకి, రామరాజ్యంగా కాలే. दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान होते जाते हैं. बाप आकर सुखधाम का मालिक बना रहे हैं. आधा कल्प तुम सुखी रहते हो. రోజుటికి రోజు తమో ప్రధానమైతా ఉంది దేశం. బాబా వచ్చి మనల్ని సుఖధామానికి మాలిక్గా చేస్తూ ఉన్నారు. अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते. धारणा सच्चा सच्चा आशिक बनना है. సత్యమైన ఆశికులు అవ్వాలి. బుద్ధియోగి ఏక్ మాషుక్ సే లగానా హే. బుద్ధియోగాన్ని ఒక ప్రియుడితో ఉంచాలి. బుద్ధి ఇదర్ ఉదర్ నా భటకే ఇస్ పర్ అటెన్షన్ దేనా హే. బుద్ధి అక్కడ ఇక్కడ తిరగరాదున్న దాని మీద గమనం ఉంచాలి. ప్రాప్తి కో సామ్నే రఖతే హుయే బాప్ కో నిరంతర్ యాద్ కర్నా హే. ప్రాప్తిని ఎదురుగా ఉంచుకుంటూ తండ్రిని నిరంతరంగా తలంపు చేయాలి. पवित्र जरूर बनना है. భారత్ को స్వర్గ बनाने का దందా करना है. ఖచ్చితంగా పవిత్రులవ్వాలి, భారతాన్ని స్వర్గంగా చేసే సేవ చెయ్యాలి. वरदानम महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले सदा निर्भय और विजयी भव. महावीर అయ్యి ప్రతి సమస్యకి సమాధానం చేసుకునే సదా నిర్భయ మరియు విజయీ కండి. जो महावीर है वह कभी ये बहाना नहीं बना सकते कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, సమస్య ఐసీ थी इसीलिए हार होगी. బాబా అంటారు, మహావీరుగా ఉంటే ఎప్పుడు కూడా సాకులు చెప్పలేరు. పరిస్థితి ఇలా ఉండింది, సమస్య ఇలా ఉండింది, ఓడిపోయినాను. సమస్య కా కామ్ హే ఆనా, మహావీర్ కా కామ్ హే సమస్య కా సమాధాన్ కర్నా నాకి హార్ కానా. బాబా అంటున్నారు, సమస్య దాని పని అది వస్తుంది, మహావీరుల పని దానికి సమాధానం చేసుకోవడమే కానీ ఓడిపోవడం కాదు. महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने. छोटी मोटी बातों में कमज़ोर ना हो. మహావీరులు అంటే ఎవరు? సదా నిర్భయంగా ఉంటూ విజయీ అయ్యేవాళ్ళు. చిన్న పెద్ద మాటలకంతా బలహీనలు కారు. महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते. वे कभी उदास नहीं होते. उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती. महावीर విజయీ ఆత్మలంటే అడుగు అడుగులో తనువుతో మనసుతో ఖుషీగా ఉండేవాళ్ళు. ఎప్పుడు దుఃఖీ కారు. దుఃఖం యొక్క అల్లలు స్వప్నంలో కూడా వాళ్ళ దగ్గర రాదు అంటున్నారు బాబా. స్లోగన్ సర్వకే ప్రతి సదా కళ్యాణ్ की भावना रहे. यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है. स्वयं प्रति सदा సర్వల ప్రతి సదా కళ్యాణ భావన ఉండాలి. ఇదే జ్ఞాని యోగి ఆత్మ యొక్క లక్షణము. ఓం శాంతి.
స్వాగతమిదే బాబా ఓ శివ బాబా వనాల పూలై యుగాలు వేచే స్వాగతమిదే బాబా ఓ శివ బాబా నీరాకయ వసంతమై తలచి పువ్వులు పులకించే నీరాకయ వసంతమై తలచి పువ్వులు పులకించే వనాల పూలై యుగాలు వేచే స్వాగతమిదే బాబా నా ప్రియ బాబా కొలుచుటెలా బాబా నీ ప్రేమను అడిగేను నా మనసే పదే పదే కొలుచుటెలా బాబా నీ ప్రేమను అడిగేను నా మనసే పదే పదే నా తలపే నీ వైపే చేరే మహావరం నేనే పొందగా నా తలపే నీ వైపే చేరే మహావరం నేనే పొందగా శివ బాబా నిన్ను వీడలేనిక ఎన్ని యుగాలైనా శివ బాబా నిన్ను వీడలేనిక ఎన్ని యుగాలైనా వనాల పూలై యుగాలు వేచే స్వాగతమిదే బాబా నా ప్రియ బాబా Re ma pa ma re ma pa ma pa ma re re ma pa ma re ma ma pa da sa re ga ma pa da ma re దీపశిఖై నీ రూపమే కన్నులలో వెలుగై మెరిసేను నా మదిలో దీపశిఖై నీ రూపమే కన్నులలో వెలుగై మెరిసేను నా మదిలో అనుక్షణము నీ స్మృతి మెదలి ఎదనిండా ఆనందము నిండగా అనుక్షణము నీ స్మృతి మెదలి ఎదనిండా ఆనందము నిండగా
స్వాగతమిదే బాబా ఓ శివ బాబా నీరాకయ వసంతమై తలచి పువ్వులు పులకించే